हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा तुम +3 रो 5th सेमिस्टर जो रही कोर पेपर XIII जोटा रही हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी थर्ड आई 1857 ରୁ 1950। यही पेपरटार यूनिट 1 रो तुम जो देख देख रिफॉर्म एंड रिवाइवल ब्रह्म समाज आर्य समाज एवं अलीगढ़ मूवमेंट। आज या विषय आम डिटेल सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा बुझे यूनिट 1 आम सर्ट क्वेश्चन आलोचना करूँ। आज ये भिडियो ये ब्रह्म समाज आर्य समाज आलीगढ़ मूवमेंट विषय बहुत गुड़िए सर्ट क्वेश्चन आम आलोचना करवा। तो चलो पिला माने डेरी न करी वीडियोटा को स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख फास्ट कहूँ ब्रह्म समाजर प्रतिष्ठाता किए एवं यह केबे तुमर स्थापित होता। ये देख कहूँ ब्रह्म समाज प्रतिष्ठाता होउचंती राजा राममोहन राय 1828 मसीह कलिकता ठारे तुमर स्थापित होता। ये आम 3टा इनफर्मेशन पाइलु कौन ना ब्रह्म समाजर प्रतिष्ठाता होउचंती राजा राममोहन राय केबे 1828 मसीहा कौटी कलिकता ठारे स्थापित होता। जेहेतु तुम यहाँ 5th सेमिस्टर ब्रह्म समाज आर्य समाज अलीगढ़ मूवमेंट बहुत गुरुत्वपूर्ण। जदि तुम बीएड दियो कि तुम दियो तुम हो पीजी एंट्रांस ये क्वेश्चन आसवा निहाती जरूरी आसब ही आसब। तेणुक तुम यहाँ पढ़ी एवं मन रख। तापर देख 2 नंबर कहूँ राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित 2टी प्रसिद्ध संवादपत्र नाम लेख। ये जो राजा राममोहन द्वारा प्रकाशित होता 2टी संवादपत्र है बंगला भाषा गोटे हूँ संवाद कौमुदी एवं पार्सी भाषा मीरातुल अकबर। तो 2टा रहा 2टा कौन कौन ना संवाद कौमुदी गोटे आउ गोटे फारसी भाषा लिखाई सेटा हूँ मीरातुल अकबर। यही संवाद कौमुदीटा कौ भाषा लिखाई ना यहाँ बंगला भाषा लिखाई मन रख। राजा राममोहन राय 2टी पुस्तक कौन ना संवाद कौमुदी आउ गोटे हूँ मीरातुल अकबर मन रहा। 3 नंबर क्वेश्चन देखा देख 3 नंबर तुमको पचारुची ब्रह्म समाजर 2टी मुख्य आदर्श बा नीति कौन थिला। ये जो ब्रह्म समाजटा तार मुख्य आदर्श बा नीति कौन थिला ना ब्रह्म समाजर 2टी मुख्य नीति बा आदर्श है कौन एकेश्वरवाद बा एकमात्र निराकार ईश्वर को उपासना करवा एवं पुतलिका पूजा जाति प्रथा विरोध करवा। माने तुमर एकेश्वरवाद कहले गोटे भगवान को पूजा करवा एवं मूर्ति पूजा को विरोध करुला ये ब्रह्म समाज एवं जाति प्रथा को मध्य कठोर विरोध करुला किए ना ये ब्रह्म समाज। 2टा जिनस मन रखिबो जे तुमर ब्रह्म समाजर आदर्श कौन थिला ना एकेश्वरवाद एवं आइडियोलॉजी पूजा करवा जोटा कि पुतलिका पूजा को विरोध करुले एवं जाति प्रथा को मध्य विरोध करुले किए राजा राममोहन राय। 4 नंबर क्वेश्चन देख 4 नंबर कहूँ कहा प्रचेष्टार एवं केबे सतीदाह प्रथा उच्छेद होता। यहीगुड़ा हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण मॉडर्न इंडिया यही सब क्वेश्चन बहुत गुरुत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहीगुड़ा को लिखिक रख। देख कहूँ राजा राममोहन राय प्रचेष्टार ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 1829 मसीह सतीदाह प्रथा आईनगत भाव उच्छेद होता। तो सतीदाह प्रथार जो आम भारतीय जड़े लोक थे जी कि चाहूले सतीदाह प्रथाटा माने बंद हो तो सी किए थे ना राजा राममोहन राय एवं कहा सहित मिसिकी सीटा बंद करते ना तुमर लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा माने मिसी 1829 मसीह सी यही सतीदाह प्रथाटा को आईनगत भाव में उच्छेद कर। 5 नंबर क्वेश्चन देखा देख 5 नंबर कहूँ राजा राममोहन राय को भारतीय नवजागरण जनक कहीं कहुए। ये जो राजा राममोहन राय को जो भारतीय तुम नवजागरण जनक कहीं कहुए ना भारतीय समाज को कुसंस्कार दूर करने पाश्चात्य शिक्षार प्रसार करने एवं प्रथम करी सामाजिक धार्मिक संस्कार आंदोलन सूत्रपात करिथिबारु तांको भारतीय नवजागरण जनक कहुए। केते गुड़िए काम द्वारा देख होउची ना भारतीय समाज कुसंस्कार जाति प्रथा को हटेबा एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रसार करवा। माने सेते बेले लोक इंग्लिश शिक्षा को एते गुरुत्व देउनथिले किंतु राजा राममोहन चाहूले जे लोक माने इंग्लिश शिक्षा को ग्रहण करंतु एवं प्रथम करी सामाजिक एवं धार्मिक संस्कार आंदोलन सूत्रपात करथिले किए ना ई राजा राममोहन राय। सेथिपाई तांको भारतीय नवजागरण जनक बोली कुहा जाय। 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा 6 नंबर देख कहूँ राममोहन राय परे ब्रह्म समाजर नेतृत्व किए नहीं जितेबाला राममोहन राय डेथ हो गला तापर ब्रह्म समाजर दायित्व किए नहीं ना राजा राममोहन राय मृत्यु पर महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर
ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆ ପରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ତମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏତିକି ମନେ ରହିଲା ଯେ ରାଜା ରାମମୋହନଙ୍କ ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତମର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ। ହେଲା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ 7 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭା କିଏ ଏବଂ କେବେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭାଟା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1839 ମସିହାରେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭା କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। କେବେ? 1839 ମସିହା। ମନେ ରହିବ କାହା ମାନେ ତମର ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ସଭା। ମନେ ରଖିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଦେଖ 8 ନମ୍ବରରେ ପଚାରୁଛି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ କେବେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା। ନା କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ 1857 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ 1857ରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜରେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ବକ୍ତୃତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ବଙ୍ଗଳା ବାହାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜଟାକୁ ବଙ୍ଗଳା ବାହାରେ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ତମେ ଲେଖିବ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ। ବୁଝି ହେଉଛି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ 9 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜରେ ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଠି କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ 1866 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଏବଂ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉଛି କେତେ ମସିହାରେ ହେଉଛି, କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 1866ରେ ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ ହେଇଛି। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ନା ତମର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଭିତରେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ରହିଲା ଏବଂ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ରହିଲା। ଇଏ ଯେହେତୁ ତମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଘଟା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେ ବେଙ୍ଗଲ ବାହାରେ କିଏ ତମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜକୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତମର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ। ଏବେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ କହୁଛି ସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କାହିଁକି ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଦେଖ କହୁଛି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ନିଜେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ କନ୍ୟାକୁ କୁଚି ବିବାହ ରାଜାଙ୍କ ସହ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଇବାରୁ ବିରୋଧ କରି 1878 ମସିହାରେ ତମର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ବୋଷ ଓ ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଗଠନ କଲେ। ମାନେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଝିଅଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହାଘର କରାଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ନିଜେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ତମର କୁଚ ବିହାର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଇଲେ। ନିଜେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ଯେତେବେଳେ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଇଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ବୋଷ 1878 ମସିହାରେ ଏବଂ ତମର ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଗଠନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କଥା ଆସିବ ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତାର କାରଣଟା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟାକୁ ତମେ ଦର୍ଶେଇବ। ବୁଝାଉଛି। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ 11 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଏବଂ ଏହା କେବେ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଏହା ଟାଇମ୍ଟା ଏଠି ଦେଖ ଭୁଲ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତମର ବମ୍ବେ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଡେଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ବମ୍ବେ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ତମର ମୂଳଶଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଥୁରାର ଅନ୍ଧସ୍ୱାମୀ ବିରଜାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯଦି ପିଲାବେଳର ନାଁ ଆସିଯାଏ କ'ଣ ନା ମୂଳଶଙ୍କର ଏବଂ ମଥୁରାର ଅନ୍ଧସ୍ୱାମୀ ବିରଜାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତ 13 ନମ୍ବରରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଲୋଗାନ ବା ଡାକରା କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକରା ଥିଲା
ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦାସ ବୋଲି ସିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ ବେଦକୁ ଜ୍ଞାନର ଅମୂଲ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବେଦକୁ ଫଲୋ କରିବା ବା ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା ବୋଲି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭାବୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ତାଙ୍କର ଡାକରା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦସ୍ ବା ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ ବୋଲି ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଯିଏକି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର। ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତୁମକୁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମୁଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। 1 ମାର୍କିଆ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଯାଇପାରେ। 15 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ତୁମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ, ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଥାଟା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ତୁମର ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝାଉଛି? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ତୁମର ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତ ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ 16 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଡିଏଭି କଲେଜର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କାହା ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ଡିଏଭିର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବୈଦିକ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ 1886ରେ ଲାହୋରଠାରେ ପ୍ରଥମ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲଟା କେଉଁଠୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଲାହୋରଠାରେ। କେବେ? ନା 1886ରେ। ଡିଏଭିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବୈଦିକ। ମନେ ରହିଯିବ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ 17 ନମ୍ବରରେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷାଗତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜଟା କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷାଗତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମର୍ଥକ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଓ ହଂସରାଜ, ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ସମର୍ଥକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ। ବୁଝିହେଉଛି? ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ। କିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନା ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଆଉ ହଂସରାଜ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁମର ପାରମ୍ପରିକ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ 18 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଗୁରୁକୁଳ କାଙ୍ଗିଡ଼ି କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳ ତୁମର କାଙ୍ଗିଡ଼ିଟା ପାରମ୍ପରିକ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ 1902 ମସିହାରେ ତୁମର ଗୁରୁକୁଳ କାଙ୍ଗିଡ଼ି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, କାଙ୍ଗିଡ଼ି କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଗୁରୁକୁଳ କାଙ୍ଗିଡ଼ି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ, ଯିଏକି 1902 ମସିହାରେ ଏଇଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁକୁଳ କାଙ୍ଗିଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। କେବେ? ନା 1902ରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ 19 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ଲେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଜାତି ପ୍ରଥା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ ଓ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ବିଧବା ବିବାହ ପାଇଁ ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ନା ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକମାନେ। ବିଧବା ବିବାହଟାକୁ ଏବେକା ସୋସାଇଟିର ତୁମେ ଥାଇକି ଜାଣିପାରିବନି। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ସୋସାଇଟିକୁ ଥରେ ଇମାଜିନ୍ କରିକି ଦେଖ ଯେ ଗୋଟେ ୱିଡୋକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଏଇ ପ୍ରଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଲିଛି। ବୁଝିହେଉଛି? 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତ 20 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ
ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟାନନ୍ଦୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏକ ବିଦେଶୀ ଶାସକ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶାସନ ନିଜ ଶାସନ ଠାରୁ କଦାପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ। ମାନେ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଲୋକ ଶାସନ କରିବ ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ କିଏ? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ନା ତମର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ 21 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଇଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍। ସେ ମୁସଲମାନ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଚଳାଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ଏବେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ନା ମୁସଲମାନ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ତମର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ? ନା ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍। ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖ ଏଇଠି କହୁଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଇସଲାମ ସମାଜରୁ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରେଇବା। ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ମାନୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏଇ ତମର ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିବା ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ତମର ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍। ମନେ ରହିଲା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତମକୁ କହୁଛି 23 ନମ୍ବରରେ MAO କଲେଜ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମର ଏଇଟା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଇ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମକୁ ଲେଖିଦେମି କମେଣ୍ଟର, ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମର ଏଇ କଲେଜଟା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ନା ଆଲିଗଡ଼ ଠାରେ। MOO କଲେଜର ସ୍ଥାପନ, ଏହାର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମୋହାମ୍ମଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ। ମନେ ରଖିବ। AMOର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନା ଅହମ୍ମଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟ କଲେଜ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ତମର ହେଉଛି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଲିଗଡ଼ ଠାରେ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ କହୁଛି MAO କଲେଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଏଇଟା ତମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1920 ମସିହାରେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି AMU ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁ। ବୁଝିହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ 24ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ତୁମକୁ ଲେଖିଦେମି କମେଣ୍ଟର, ତ ତାକୁ ସେଥିରେ ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିକି ପଢ଼ିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।